제가 명리학을 한 전제가 뭡니까? 간단해요. 기존의 명리학은 인간을 길흉으로 나눈단 말이에요. 인간의 운을. 그래서 우리는 어떤 전제 출발이 됐냐? 모든 명식은 그 자체로 본연의 존엄함을 품고 있다는 전제 출발해야 됩니다. 강헌의 명리 심화편 출간 도서 출판 돌베개. 맛있어. 너무 맛있어. 와, 아삭거리는 소리 들려? 와, 진짜 맛있다. 이 김치 어디에서 샀어? 김치 어디서 샀냐면 화 뭐? 무슨 김치라고? 그러니까 어디 김치냐면 바로 뜸들이지 말고 빨리. 도대체 어디 김치야? 화통김치. 화통김치라고. 국내산 재료로 100% 자체 생산하는 화끈하게 통하는 화통김치. 얼른 검색해서 사 먹어. 자, 생각해봐. 네가 어느 날 아침에 눈을 떴는데 너는 미성년자를 끔찍하게 죽인 살인자가 돼 있는 거야. 누군가 모든 것을 조작하고 있다. 근데 이번엔 잘못 건드렸어. 준비됐지? 완벽하게. 흥미진진한데요? 웰컴 투 동막골 박광현 감독. 범죄 액션의 신세계. 조작된 도시 2월 9일 대개봉. 김어준의 뉴스공장. 뉴스공장 오늘은 아주 모시기 힘든 분이었습니다. 네, 세계적인 석학이시죠. 리처드 도킨스, 영국 옥스퍼드대 명예교수 드디어 나와 계십니다. 안녕하세요. It's a great pleasure to be here. Thank you. 네. 이렇게 여기 오게 돼서 저도 기쁩니다. 제가 이제 이기적인 유전자 책을 읽었어요. 한 15년 전쯤에. 그리고 나서 두 가지를 제가 책으로부터 이해를 했는데, 첫 번째는 유전자는 자신을 복제해서 증식시키는 프로그램이고, 개체는 그 프로그램이 탈 것이다. 네. 제가 이게 맞게 이해한 겁니까? 좀. You got it absolutely right. And what's more, if ever anywhere in the universe programs like that were to arise in a very different form, they wouldn't have to be DNA, something very different. If ever they arise and have the power to influence their own chance of replication, then that will give rise to some kind of life. Life is all about programs riding in vehicles. 100% 맞는 말이고요. 그 외에 조금 더 덧붙이자면 우주 어디에서든 간에 이러한 자기를 뭔가를 반복하려는 그런 것이 생긴다면 이것은 꼭 DNA가 아닐 수도 있습니다. 이러한 프로그램이 우주 어딘가에서 자기를 갖다가 계속 복제해 나가는 그런 기회를 갖다가 얻고 그런 힘을 얻으려고 한다면 그것이 생명이 될 것이고 그러한 생명은 굳이 DNA의 형태가 아닐 수도 있습니다. 자, 그럼 두 번째로 이 책을 통해서 제가 책에는 많은 얘기를 하고 있긴 하지만 이해한 것은 그렇게 이제 생물학적으로 유전되는 것 이외에도 문화적으로 전달되는 단위가 있는데 그게 밈이다. 그리고 이 밈이라는 개념은 본인이 직접 만드신 거죠? Yes, that's right. And that was, for me, that was just an illustration of the generality of replication. It's DNA on our planet. It's also memes on our planet. On another planet, it could be something completely different. I simply wanted, at the end of The Selfish Gene, to illustrate the point that it doesn't have to be DNA. And memes are like DNA in one respect only, that they do self-replicate. They make copies of themselves, and they potentially have the power to influence their success in making copies of themselves. So there could be a Darwinian natural selection of memes, just as there's a Darwinian natural selection of genes. 예, 그렇습니다. 그리고 제가 이 밈이라는 얘기를 한 것은 복제라는 것이 얼마나 일반적인 것인가. 예를 들어서 이런 다른 행성에서 이런 복제 행위가 일어나게 되면 이런 형태를 띌 수도 있다라는 그 일반적인 것을 갖다가 말씀드리기 위해서 제가 이 이기적인 유전자의 책을 그렇게 끝냈습니다. 꼭 DNA일 필요가 없다라는 거죠. 그래서 뭐든지 이게 밈도 좋고 뭐도 좋고 이렇게 자기를 복제하고 스스로 복제본을 만들어내서 그리고 이것을 운반자에 태우는 그런 형식으로 된다라는 것. 그것이 사실은 그 다윈의 자연 선택이 굳이 DNA가 아니고 진이 아니더라도 이런 형태로도 나타날 수 있다. 이런 얘기를 하고 싶었던 겁니다. 근데 저는 과학적인 포인트보다
제가 이 책을 읽으면서 인상적이었던 것은 사람한테 감정이입을 한 게 아니라 이때까지 생물학들은 대부분 사람한테 감정이입을 했단 말이죠. 근데 그 유전자의 감정이입을 했어요. 유전자 관점에서 바라본. 그러니까 사물인데 자신을 그 사물에 대입하는 능력. 이게 없으면 이런 이론이 탄생하지 않았을 것 같은데 이게 이런 자신을 객관화하는 능력이 본인이 타고난 겁니까? 아니면 과학을 통해 훈련된 겁니까? 어느 쪽이 더 큰 비중일까요? Imagination is a very important part of the scientific process, and the ability to put yourself in the position of something else is part of it. I once heard the great French molecular biologist Jacques Monod say, when I'm trying to solve a problem in chemistry, I say to myself, if I was an electron, what would I do next? 상상력이라는 것은 과학의 굉장히 중요한 부분입니다. 그러니까 그렇기 때문에 이렇게 우리가 사물에 우리가 이입을 해서 상상을 할 수가 있는 거죠. 그 프랑스의 유명한 그 분자생물학자인 자크 몰로는요. 화학에서 내가 뭔가 해결 못할 문제에 부닥치면 내가 만약 전자라면 요 다음에 어떤 일을 할까 이렇게 상상을 한다고 하셨습니다. Many people, many biologists are capable of saying to themselves, if I was an elephant, or if I was a lion, or if I was a fish, what would I do next? What I did was to go one stage further and to say, if I was a DNA molecule, what would I do next? It's a greater jump of the imagination to do that. And I think it's an important one, because if you say to yourself, if I was a lion, or if I was an elephant, you may not get the right answer. Unless you put yourself in the position of the genes of the lion or the elephant. And then you do get the right answer when solving evolutionary problems. 물론 많은 생물학자들이요. 내가 코끼리라면, 내가 사자라면, 내가 물고기라면 그 요 다음에 어떤 행동을 할까 이렇게 상상을 합니다. 저는 여기서 하나 더 나아가서 내가 DNA 분자라면 어떤 생각을 할까, 어떤 행동을 할까 이렇게 상상을 한 겁니다. 사실 이것은 굉장히 중요한 도약입니다. 이게 그냥 사자다, 코끼리다 이렇게 상상한 게 아니라 내가 사자의 DNA라면, 코끼리의 DNA라면 이렇게 상상을 했을 때 그래야 진화적으로 올바른 답을 얻을 수가 있기 때문입니다. 그냥 사자라고만 상상을 해서는 진화적으로 올바른 답을 얻지 못할 수 있습니다. 책을 읽고 나서 어떤 생각을 했냐면 과학이 이 사람에겐 도구고 그리고 자기의 객관화 능력도 굉장히 뛰어나고 그 두 가지를 가진 굉장히 새로운 유형의 대중적인 철학자가 나타났다. 과학을 도구로 사용할 뿐이지 일종의 철학자다. 새로운 유형의. 제가 이렇게 정의했는데 이게 마음에 드십니까? I like that description. I think that any philosopher should be capable of communicating with other people. I think one of the problems with some philosophers is that they're so used to talking to other philosophers that they are unintelligible to other people. The other thing about the best philosophers is that they are taking the trouble to educate themselves in science. And the philosophers I really admire are those philosophers who know science, who have read some science and to use science, because otherwise philosophy is going to be a dead end. 그래서 저는 그 철학자라면 누구나 다른 사람과 소통하는 것을 배워야만 할 필요가 있다고 생각합니다. 어떤 철학자 같은 경우는 다른 철학자하고만 얘기를 하느라 전혀 알아들을 수 없는 얘기로 하는데 그것은 저는 좋은 철학자가 아니라고 생각합니다. 그리고 또 저는 또 최고의 철학자라면 반드시 과학에 대해서 배우고 과학의 언어를 사용하도록 스스로 교육할 의무가 있다고 생각합니다. 이 과학을 알고 이용할 줄 모르는 것이라면 그렇게 된다면 철학은 그 미래가 없습니다. 자, 그리고 대중적으로 두 번째로 큰 영향을 끼친 책이 뭐냐면 만들어진 신. 예. 전 이건 영상으로 봤어요. 다큐도 있더라고요. 저도 이제 개인적으로 무신론자인데 제가 무신론자가 된 거는 건방지게도 10대 시절에 신이 정말 있나? 이렇게 의심만 해도 신이 벌을 할 거다라고 하는 이제 교리를 접하고 나서 이게 무섭긴 무서워요. 근데 이게 너무 부당하지 않냐. 의심만 해도 벌을 주면 벌 준다고 항복을 하면 너무 비겁한 거 아니냐. 여기서부터 사실 출발했거든요. 네, 제가 무신론자가 된 건. 본인은 어떻게 무신론자가 된 겁니까? I'm not surprised to hear that you are an atheist because you're obviously a very intelligent man, so I would expect that. And of course you're absolutely right that for a God to punish somebody simply for not believing in him, I mean what a ridiculous reason to punish somebody.
You could maybe punish somebody for being a bad person or being not a good person, being an unkind person. But to punish somebody for not believing in you is, of course, pathetic, and you are quite right to take the steps that you did. 사실 별로 놀랍지 않습니다. 그런 얘기를 들었을 때 분명히 똑똑하신 분 같으니까 당연히 그렇게 생각을 하셨을 것 같고요. 말이 안 되는 겁니다. 그러니까 믿지 않는다고 벌을 받는다? 나쁜 사람이라서 벌을 주고 친절하지 않은 사람이라서 벌을 주고 좋지 않은 사람이라서 벌을 주면 몰라도 신의 존재를 믿지 않는다. 그 참 불쌍한 얘기입니다. 어떻게 들어보면. 그래서 말도 안 되는 거고요. I suppose my first steps, you asked me about that, when I first realized that there are lots of different religions and they can't all be true, that was one step. But for me, the main thing, I think, was that my remaining vestige of religious belief came from my knowledge as a biologist of how complicated the world is, the world of life, how complicated life is. And I thought that needed a designer. And then when I realized that it did not need a designer, when I realized in my teens that Darwinian natural selection was a far better theory to explain the complexity of life, that was when I finally shed my last remaining religious belief. 저한테 이제 그런 이제 무신론자가 된 계기가 있다면 일단 처음은 세상에 이렇게 종교가 많은데 그것이 다 진리일 수는 없을 거다라는 거고요. 두 번째는 저에게 어떤 종교적인 관제가 남아있는 게 있었습니다. 처음에 고등학교에서 생물학을 이제 공부를 하면서 이 생명이라는 현상의 이 복잡함에 너무 놀랐고 이렇게 복잡한 게 있으려면 누군가가 이것을 갖다가 기한한 사람, 디자인한 사람이 있지 않을까라는 생각은 했습니다. 그런데 다윈의 자연선택선을 배우고 나서 이게 누군가가 어떤 한 사람이 절대자가 와서 이것을 갖다가 디자인했다 이런 거 필요 없구나. 다윈의 자연 선택이 이런 생물 현상의 복잡함을 훨씬 더 잘 설명해 주는구나. 그때 제가 무신론자가 되는 첫걸음을 디딘 것 같습니다. 저는 개인적인 무신론자에 그쳤거든요. 이걸 남들에게 널리 전파할 생각까지는 없었어요. 근데 신이 없다 이런 선언을 왜 이렇게까지 대중적으로 공세적으로 하게 된 건지 그건 또 이유가 있나요? First, let me say I'm very pleased to be having this conversation about the God delusion in Korea because on the one hand I hear that Korea is an extremely religious country, but on the other hand the God delusion has sold more than 100,000 copies in Korean, which is unprecedented. I think in no other language apart from English and possibly German has the God delusion sold so many copies. So I'm very delighted to be here. And yes, I do declare my atheism in a very public way, partly because I think religion is a very bad influence in the world. A lot of evil is done in the name of religion. And this is because blind faith, that means believing something without evidence, is an excuse to do all kinds of bad things, which you then don't have to justify. I'll pause there for translation. 이 만들어진 신이 아마 세계에서 영어하고 도곡권을 제외하고 가장 많이 팔린 나라가 10만 부 이상 팔렸거든요. 한국일 겁니다. 그렇기 때문에 이제 여기 한국에 와서 이런 얘기를 하는 게 굉장히 기쁜데요. 제가 이렇게 공개적으로 선언한 이유는요. 종교라는 게 굉장히 나쁜 영향을 세상에 미치고 있다고 믿기 때문입니다. 저는 종교의 이름으로 굉장히 많은 사악한 일들이 일어났다고 생각합니다. 그 이유는 맹목적인 믿음, 즉 여기서 맹목적이라고 하는 것은 증거 없이 무언가를 믿는 것이 내가 뭐든지 해놓고 그것을 정당화할 필요 없이 뭔가를 하는 그런 정당화를 핑계를 주는 것이기 때문이라고 그렇게 믿습니다. So that was the first reason why I fight. It's because religion is a justification for doing bad things which don't have to be defended. But the second reason, which may be more important, is that the scientific worldview is so beautiful, so aesthetically wonderful. It's such a fascinating fact that we understand so much about the universe that we live in, so much about what life is, how life came to be, why we are the way that we are. That is such a privilege to understand that to have a silly substitute without any basis at all, just based upon tradition, thrust into children's minds is wicked. I'm sorry for children who are brought up believing falsehoods when the truth is so wonderful
and the truth increasingly is becoming known through science. We are privileged to live in the 21st century when so much is known, and it's a shame to bring children up deprived of that knowledge. 그러나 이거보다 더 중요한 두 번째 이유는요. 이 과학을 통해서 보는 이 세상은 좀 너무나 아름답고 너무나 매혹적이고 미학적으로 너무나 뛰어납니다. 이런 과학을 통해 우리가 얻을 수 있는 우주에 대한 이해, 인생에 대한 이해, 우리라는 것은 나라는 것은 어떤 존재인가에 대한 그런 이해가 그걸 사실은 배울 수 있다는 건 정말 굉장히 특별한 특권입니다. 그런데 어린이들이 이런 특권을 누리지 못하고 여기에 굉장히 실없는 대체물에 이렇게 농락당하면서 자라야 한다라는 게 저는 굉장히 사악하고 슬픈 일이라고 생각을 하고요. 그래서 어린이들이 이런 거 대신에 과학을 통해서 우리가 알 수 있는 경이로움을 느끼고 경험하고 자랐으면 한다고 저는 생각합니다. 저는 저희가 21세기에 태어나서 이렇게 경이로움을 보여줄 수 있는 그런 것, 진리를 드러내주는 과학에 접하면서 살고 있는 게 특별한 거고요. 많은 어린이들이 좀 더 이것을 같이 나누고 경험하면서 살 수 있었으면 좋겠습니다. 근데 전 종교가 이것을 방해한다고 믿습니다. 종교적 주제는 얘기하다 보면 끝이 없기 때문에 오늘은 여기까지만 얘기를 하고 더 궁금하신 분들은 이 책을 읽어보시면 됩니다. 네. 그런데 이제 자서전을 쓰셨어요. 한국에 오신 건 자서전 때문인데 이게 이제 좀 궁금했어요. 사람들한테 줄 메시지가 따로 있는 것인가? 아니면은 유전자에 탈 것으로 이제 거의 생명이 죄송합니다만 다해가 막바지 라스트 스테이지이기 때문에 이게 흔적을 남겨야 되겠다. 이거가 아니면은 출판사 다음 책을 내라고 하는 압력 때문인가? 이게 궁금합니다. It's a bit of all those things. when you're getting older, it's quite a natural thing to want to write down your experiences. I've had a very good life in which lots of funny things have happened to me, and I like to share those funny things. I like to think that both volumes of my memoir, both An Appetite for Wonder and Brief Candle in the Dark, are filled with really quite funny stories about people that I've known, some of them famous, some of them not famous. Another reason for writing the memoir when I did is that my mother is still alive. She's 100 years old now. And her memory for the things that happened long ago is very good. And so I was able to tap her memory and almost interview her about my childhood. And parts of the first memoir, parts of An Appetite for Wonder, are actually transcripts of her own diaries. So there was a combination of reasons for doing it, and I'm glad I've done it. Well, I wouldn't call it pressure, but they were quite agreeable to the idea. 아마 지금 말씀하신 이유가 조금 다 아마 맞는 것 같습니다. 그래서 아마도 나이가 들어가면서 내 경험을 한번 적어보고 싶다라는 생각이 드는 건 좀 자연스러운 것 같고요. 사실 저는 인생에 참 재밌는 일이 많았습니다. 웃긴 일도 많고요. 그래서 제가 이제 자서전이 2권으로 돼 있는데 2권 다 제가 겪었던 많은 재미있는 일화들, 또 만났던 유명한 사람도 있고 유명하지 않은 사람들과 겪었던 재미있는 일들을 이제 많이 좀 적었습니다. 그리고 또 한 가지 이유는요. 제 어머니가 아직 100세십니다. 근데 아직 살아계세요. 아직 기억력이 아주 좋으십니다. 그래서 사실은 1권 같은 경우는요. 거의 제가 어머니에게 제 어린 시절에 대해서 어머니가 기억하는 바를 인터뷰한 거, 그리고 어머니의 일기장을 갖다가 옮긴 거, 그런 것에 가깝습니다. 그리고 저는 압력이라고까지는 얘기를 안 하고요. 출판사가 그런 이제 아이디어를 냈을 때 제가 동의를 한 거죠. 근데 이제 제가 써오신 책을 보면서 무슨 생각을 했냐면 이런 책을 쓴 사람이 정치에 관심이 없을 리가 없다. 그래서 제가 여쭤보고 싶은데 최근에 이제 트럼프가 당선됐고 위대한 미국을 만들겠다고 했는데 혹시 여기에 대해서 코멘트하실 게 있는지요? Donald Trump is a vain, blustering, illiterate barbarian. He's never read a book in his life. 도널드 트럼프는요, 허영에 가득 차고 헛소리나 짓거리고 아마 글도 못 읽는 야만인일 겁니다. 아마 평생에 책 한 권도 안 읽어봤을 거라고 제가 장담할 수 있습니다. He talks about making America great. America was pretty great before he came along. It's going to become a lot less great by the time he's finished with it. In many ways, democracy had the seeds of its own destruction built into it. So far, American democracy survived pretty well.
But this is going to be a crisis. It was always possible that the democratic process would yield a president totally and utterly unfit for the job. No qualifications for the job, quite the contrary, the reverse. The point has been made that if you're going to have an operation, you want to have a surgeon who is qualified in anatomy and in surgery and who knows what he's doing. If you're going to get in an airliner, you want to have a pilot with many hours flying experience who knows how to fly a plane. Democracy is capable of delivering the equivalent of a surgeon who has never touched a scalpel in his life or a pilot who has never touched the controls of a plane in his life. Worse, Donald Trump is a malign, malevolent, vain, prejudiced man who is worse than incompetent. He is a disaster, and we can only hope that America and the world survives. He is a climate change denier. He's a racist. He's a sexist, misogynist, and the only hope, I think, for the moment is that he will be impeached. However, his vice president is in some ways even worse. His vice president is a creationist, which Trump probably isn't. But at least the vice president knows how politics works and knows how a country is run. 미국을 위대하게 만든다. 미국 도널드 트럼프 전에 상당히 위대했어요. 근데 아마 도널드 트럼프가 나갈 때쯤이면 아마 훨씬 덜 위대할 겁니다. 민주주의에는 그 안에 늘 이런 자멸의 씨가 있습니다. 근데 지금까지는 그걸 잘 피해서 살아왔는데 이거 지금 확실히 위기인 것은 맞습니다. 그 민주주의에는요, 늘 전혀 완전히 철저히 자격을 갖추지 않은 그런 대통령을 늘 뽑을 수 있는 그 위험이 민주주의라는 절차에 늘 있기는 합니다. 근데 우리가 수술을 받을 때는요, 그 우리가 수술할 의사가 자격을 갖춘, 해부도 좀 알고, 해부학도 잘 알고, 수술하는 방법도 잘하는 그런 의사가 해주길 원하고, 우리가 비행기를 타면 우리 비행기를 조종하는 사람이 비행기에 대해서 잘 조종할 줄 아는 사람을 하기를 원합니다. 그러나 민주주의에서는요, 칼 한 번 만져보지 않고 조종관 한 번 건드려보지 않은 그런 의사나 그런 조종사가 나올 확률이 늘 그 안에 상존을 합니다. 그런데 트럼프는 이거보다 더 나빠요. 무능한 거를 넘어서서 허영과 악의에 가득 차 있습니다. 그래서 정말 재앙이라서 저는 지금 미국과 세계가 도널드 트럼프를 살아남을 수 있을까 걱정을 합니다. 지구온난화도 지금 부정하고 있고 그 여성을 혐오하고 있고 인종차별주의자고요. 유일한 희망은요, 탄핵밖에 없지 않을까 생각을 합니다. 사실 지금 부통령은 어떤 면에서는 더 나쁩니다. 창조주의자거든요. 그러나 적어도 국가가 어떻게 운영을 해야 되는지, 정치라는 이게 어떻게 되는지 거기에 대해서는 좀 아는 사람입니다. 탄핵만이 유일한 희망이 아닐까 합니다. 그 영국의 브렉시트 있잖아요. 그게 도대체 어떻게 된 일인지 경제학자의 해석은 제가 많이 들어봤어요. 근데 진화 생물학자의 관점에서 영국인들이 최근에 왜 이러는지 설명 좀 해주세요. I think you should listen to economists and not evolutionary biologists on this topic, and that's really part of the problem that David Cameron, in his vanity, decided that he could win this, and he decided to hand over to the British people, who on the whole know nothing about economics, a very important constitutional change of immense complexity. You cannot take a decision about something so complex as leaving the European Union unless you know a lot about economics, a lot about history, a lot about politics. It is a major constitutional change, and as such, one would normally expect something like a 2/3 majority rather than a simple majority. Cameron went for a simple majority because he was vain enough to think that he would win anyway. 이 질문은 진짜 경제학자한테 하시는 게 맞는 것 같습니다. 사실 바로 이 부분이 문제가 아니었냐 해요. 데이비드 캐머런 같은 경우가 너무 이제 허영심에 나 이거 이길 수 있어라는 생각에 무리한 수를 둔 겁니다. 사실은 EU를 떠난다는 결정은요, 굉장히 복잡한 여러 가지 것들을 고려해야만 하는 그런 결정인데 이것을 일반 영국 사람들이, 일반 시민들이 할 거다, 따라줄 거다라는 아주 그 통념적인 생각을 한 겁니다. 그런데 이것이 EU를 떠나는 것 같은
같은 문제는 경제적으로, 역사적으로, 정치적으로 굉장히 큰 사실은 중요한 의미를 가집니다. 그래서 이걸 이해를 해야만 제대로 된 결정을 내릴 수 있는데도 이것을 갖다가 난 할 수 있어. 이거 사람들이 해줄 거야 라고 허영심에 믿은 게 큰 잘못이고요. 두 번째는 이것이 엄청난 헌법적인 영국의 변화를 갖고 옵니다. 그랬으면은 이게 국민투표가 그 3분의 2가 찬성하는 걸로 해야 되는데 그냥 단순한 다수결 반 50% 이렇게 한 것도 그것도 또 역시 저는 카메론이 너무 이것을 우습게 본 본인의 허영에서 나 그래도 이길 수 있다 이렇게 생각한 데서 온 결과라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 이제 알파고 같은 인공지능이 나왔어요. 이게 이기적인 유전자 이론을 바꿀 만한 사건인지 그리고 인류가 진화해가는 특징을 바꿀 만한 등장인지 이론이 바뀌냐 아니면 더 나아가서 진화적 특징이 바뀌냐 어떻게 보세요? Well, artificial intelligence fascinated me for a very long time, ever since I first started reading about it, I suppose in the 1960s, a long time ago. It hasn't progressed quite as fast as some people thought it would. In particular fields it has, like chess and Go, but the more general field of interacting with the world at large, I think it's probably true to say that no artificial intelligence program can yet pass a very thoroughgoing Turing test, the test of whether you can fool a human being into thinking he's talking to another human being as opposed to a machine. I'll pause for the moment. Okay. 그래서 사실 인공지능이란 문제는 오랫동안 저를 이제 매혹시킨 주제 중에 하나였습니다. 그게 이제 1960년대 처음 여기에 대한 얘기가 나왔는데 그때부터 굉장히 관심이 있었는데요. 사실 생각만큼 이게 빨리 진행되진 않았습니다. 물론 이제 체스나 바둑 같은 분야에서는 상당히 이제 이루어졌지만 좀 더 일반적으로 이 세상과 널리 소통해야 하는 이런 분야에서의 그 이런 인공지능의 발달은 글쎄요. 저는 이런 그 튜링 테스트 그래서 지금 사람한테 이렇게 테스트를 했을 때 내가 지금 그냥 완전히 사람하고 하고 있다. 기계랑 지금 하는 게 아닌구나. 이럴 만큼 사람을 속일 수 있을 만큼의 그 테스트를 아직 통과한 수준은 아니라고 봅니다. There are respected scientists such as Stephen Hawking and respected individuals such as Elon Musk who are very worried about AI and who feel that in the future artificial machines, robots, computer programs may become so powerful and so human-like that they may be able to usurp human functions more and more completely and eventually human beings may become redundant and unnecessary except as slaves to manufacture more computers and robots. I don't know what I think about that. I think perhaps slightly facetiously I might wonder whether a world dominated by robots might be a better world to live in than a world dominated by human beings as we now are. 사실 지금 이제 그 유명한 과학자 스티븐 호킹 같은 분이나 그 일란 마스크 같은 사람들 존경받는 사람들이죠. 걱정을 합니다. 그래서 이 AI가 지배하는 로봇이 지배하는 세상이 됐을 때 그 이런 인간 기능들이 인간 사회가 전복되고 인간이 필요 없어져서 단지 더 많은 기계를 생산하는 것 외에는 아무 일도 하지 못하는 노예가 기계의 노예가 되지 않을까 그렇게 이제 생각을 하는데요. 저는 글쎄요. 어쩌면 그렇게 로봇이 지배하는 세상이 꼭 지금보다 나쁠 것인가 그런 생각을 하기도 합니다. And whether you regard it as an evolutionary progression or not, it is an interesting science fiction speculation that at some future date there may be a world completely populated by silicon creatures who look back to a kind of dawn age when there were soft, squishy, wet, carbon-based life forms who created them. Maybe the world will be a better place by then. Maybe these robots will look back on a major change in the evolutionary process which took place somewhere around our present. 이렇게 가는 게 어떤 진화적으로 진보인지 앞으로 가는 건지 아닌지는 모르겠지만요. 한번 저희가 그 SF적인 상상은 해볼 수 있을 것 같습니다. 먼 훌란 미래에 그 실리콘을 기반으로 한 생명체가 먼 이제 과거의 역사를 되돌아보며 역사의 여명에 이런 시대가 있었지. 옛날에 이 탄소를 기반으로 하고 끈적거리고 이렇게 꿀렁꿀렁하고 이런 생명체가 있었다가 어느 순간에 이런 굉장히 진화의 도약이 있었던 때가 있었어. 이렇게 회상을 하는 어쩌면 그때가 지금 저희 21세기가 아닐지 한 생각은 해봅니다. 그리고 이제 이 방송을 이제 듣고 나서 자서전을 살까?
말까? 망설일 수 있잖아요. 그런 사람들한테 딱 한마디 들려주고 싶다면 뭐라고 하시겠어요? I've written some 14 books. Most of them are about evolution. Most of them are about science. One of them is about religion. All of them, I like to think, value truth. All of them speak to the reader. In all of them, I've attempted to put myself in the position of the reader so that the reader really understands what's on the page. I like to say to myself, what might the reader misunderstand here? How can I change the words so that the reader will understand? How can I change the words so that the reader will be inspired? I try to write in a poetic way as well as in a scientific way. I think it's possible for science to be great poetry. I would like to think that one day a scientist might win the Nobel Prize for Literature. 제가 지금까지 14권의 책을 썼습니다. 이제 한 권만 빼고 종교에 대한 거 한 번 다 진화하고 과학에 대한 책이긴 한데요. 저는 이 모든 책을 쓰면서 진리라는 것을 갖다 귀중히 여겼고 또 독자의 입장에서 쓰려고 노력했다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 늘 독자의 입장에서 쓰면서 내가 이 말을 쓰면 혹시 독자가 오해를 할 수가 있는데 어떻게 하면 내가 어떻게 글을 쓰면 독자한테 그런 오해를 갖다가 안 하게 해줄 수 있을까? 또 어떻게 글을 쓰면 내가 독자한테 이렇게 영감을 줄 수 있을까? 이렇게 고민을 하면서 썼습니다. 저는 이게 과학이긴 하지만요. 시적으로 쓰려고 노력을 했습니다. 저는 언젠가 과학이 위대한 시가 될 수 있고 또 언젠가 과학자가 이런 노벨 문학상을 탈 수 있을 날이 올 수 있을 거라고 믿습니다. 첫 번째 노벨 문학상을 타는 과학자가 되시길 탈 것에 수명이 다하기 전에 바라면서 오늘 말씀 되게 감사했습니다. 지금까지 세계적인 석학 그리고 장난꾸러기네요. 리처드 도킨스 영국 옥스퍼드대 명예 교수였습니다. 네. Thank you very much. 감사합니다. 똥은 싸고 다니냐? 미치도록 싸고 싶다. 빅동의 추억. 미국 장사랑! 구렁이 똥 이뻤다. 장이 살아야 내 몸이 산다. 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동에 도움을 주는 건강기능식품입니다. 빅동의 추억. 미궁 장사랑. 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요. 이건 제가 써보니까 효과가 있는 것 같아요. 미 항공우주국 나사에서 우주인들의 비상식량으로 쓴다는 남미 최고의 완전식품 마카 플러스 한국에서 가장 비싸고 귀한 식품이라는 산삼 플러스 거기에 한국인이 좋아하는 녹용까지 일단 이 세 가지를 모두 넣은 제품이 나온 거니까 마카 산삼 녹용 대박 좋은 건 다 있네. 031-323-2559 영한네이처 yhnatre.com 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요. 혹시 초등학교 교과서 본 적 있어요? 어려운 어휘가 너무 많아요. 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해줄 시간이 정말 부족하잖아요. 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은 내가 책임져야죠. 어휘 공부의 정석. 초등어휘 3천, 초등어휘 5천. 검색창에 초등어휘 3천을 쳐보세요. 불친절한 AS. 네. 리처드 도킨스 방금 인터뷰했습니다. 네, 제가 이분을 뵙고 이런 말을 했습니다. 당신이 세계적으로는 더 유명하지만 한국에서는 내가 훨씬 더 유명하다. 네, 다시 한국에 오면 꼭 저희 방송에 나오기로 즐겁게 인터뷰하고요. 반응이 많네요. 네. 그리고 불친절한 AS의 심상정 누나에게 김어준 짱 시켜주세요 했는데 그분 아이디가 손석희 짱이에요. 네. 불쾌하네요. 네, 여기까지 하겠습니다. 자, 뉴스에 나오지 않는 진짜 뉴스를 표방하나 크게 성공한 적은 없습니다. 최근에 하영의 오프트레코드 하영 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한겨레 하호영 기자입니다. 네, 설을 전후해서 가장 열심히 정치권에서 움직인 것은 어디입니까? 역시 국민의당이죠. 국민의당. 민주당은 이제 구도가 정해졌고, 예. 네, 경선으로 들어가
주요 후보군도 나왔고 그리고 새누리당은 설 지나면 놀라운 인물이 나온다고 했는데 아직은 놀라운 인물이 누군지 짐작만 가고 있어요. 새누리당에서는. 어제 잠깐 힌트를 줬죠. 예, 황교안 모두가 예상할 수 있듯이 황교안 전 총리 예. 대행이죠, 대행. 전 총리가 아니군요. 황교안 대행이 뭐 나가면 좋은 일 아니냐 이런 멘트를 비대위원장 임명진 목사님께서 목사님이라고 해야 되나요? 목사님이죠. 네. 예. 임명진 위원장님이 얘기를 한번 하셨고 그리고 반기문 전 총장은 창당 쪽으로 가닥을 잡았다. 예. 이런 보도가 나오고 있죠. 예. 뭐 창당일지 아니면 창당의 과정에서 합당을 할지 그건 두고 봐야 할 것 같은데. 저는 페이퍼 정당에서 끝날 것이다. 예. 과정으로 전망한 사람들이 많죠. 창당하는 척하면서 그리고 정당 된 척하면서 이제 딜을 하는 거죠. 척도 정당인가요? 아니, 예, 뭐 헷갈리는 사람들이 예. 창당 준비위원회부터 벌써 예. 이름은 나오니까요. 예, 이름은 나오니까요. 예. 가칭 뭐 하면서. 예. 그런 다음에 이제 뒤에는 준비위원회나 가칭 빼고 나서 그걸 네. 부르는 거죠. 네. 그래서 이제 제가 보기엔 페이퍼 정당 정도. 예. 어쨌든 구심점이 될 만한 무슨 실체가 있어야 되니까요. 사람 옆에 서 있을 수는 없잖아요. 예. 계속해서 따라다니면서. 그래서 정당을 만든다고 하고 이제 국민의당이 이제 손학규 전 대표, 정운찬 전 총리, 장성민 전 의원도 얘기가 나오고 있고요. 네. 의외의 인물이 주목받았죠. 장성민 전 의원이 보도된 바에 따르면은 장충체육관에서 네. 대선 출마 의지를 표했다. 그 대선 출마 의지를 직접적으로 표하지는 않았고 출판 기념회를 예. 장충체육관에서 출판 기념회 이거 어려운 일이거든요. 예, 며칠 전에 부스에 한겨레 부스에 책 2권을 한꺼번에 쭉 나눠주기 시작했는데요. 모두들 깜짝 놀랐습니다. 아니 뭐 이렇게까지 하실 필요야. 그런데 기자들의 반응하고는 달리 장충체육관에는 또 사람들이 꽤 많이 모였다고 3만 명이 모였다고. 예. 근데 이제 시사저널에 어제 단독에 따르면 거기 모인 분들이 이제 동원됐다. 뭐 동원된다까지는 네. 있을 수 있어요. 3만 명 동원하려면 그게 장난이 아닌 것인데. 이 자금력으로만 가능하진 않죠. 자금력으로만 가능하게 만약에 했다면 예. 그건 어마어마한 자금력인데. 근데 거기서 그 탈북자들이 동원됐다고 하는 보도가 시사저널의 시사저널의 보도입니다. 보도. 예. 주장이 아니라. 근거가 있으니까 보도했겠죠. 근데 탈북자 얘기 나오면 이게 냄새가 나죠. 국정원이 생각나고 시사저널에 단독 보도했던 바 있지 않습니까? 네. 그렇다면 왜 이분을 그 사실이라는 전제하에 그분이 출판 기념회 하면서 3만 명을 굳이 장충체육관에 모아 자신의 세를 과시할 필요는 없잖아요. 그러니까 장성민 전 의원의 행보, 그러니까 어디로 가느냐를 좀 잘 봐야 할 것 같습니다. 국민의당으로 가겠죠. 예, 그렇죠. 예. 예. 국민의당의 경선 흥행이 굉장히 중요하다는 거죠. 그렇죠. 보수 입장에서도. 네. 예. 그런 관점에서 보자면 이게 참 기현상이에요. 이번 대선 국면에서는. 보통은 이제 민당에서 떨어져 나온 분들이기 때문에. 예. 민주당과 다시 단일화 혹은 뭐 합당 뭐 이런 논의가 계속 될 것만 같은데 그 얘기는 없고 박지원 대표도 계속해서 김무성 전 대표하고 얘기하다가 예. 논란이 됐었고 이번에도 끊임없이 반기문 전 총장 측에서도 그렇고 국민의당과 어떻게 해보겠다고 하는 예. 지금까지는 없었던 보수가 국민의당을 계속 챙기는 기현상입니다. 대단히. 그러니까 최대한 시간을 벌면서 극적 효과를 노리는 것 같아요. 박지원 대표 같은 경우에는 지금 셔터를 내렸다는 말 수없이 하고 있거든요. 근데 그 셔터가 얼만큼 내려졌는지 그리고 잠궜는지 다시 올려줄 수 있는지는 좀 두고 봐야 할 것 같은데. 열쇠를 잠궈도 그렇죠. 열 수 있는데 예. 얼만큼 내렸는지 말을 거의 내렸다라고 표현하니까. 그렇죠. 예. 빼꼼하니 들어갈 수는 있을 것 같은 느낌은 항상 주죠. 다시 올리면 되죠. 셔터야. 그래서 극적 효과를 노리는 수가 아니냐. 뭐 기자들은 또 그렇게 보고 있습니다. 그것도 있는 것 같고 자기 존재감을 드러내는 것이죠. 그렇죠. 예. 예. 당신이 뭐 지지율이 높다고 해서 우리가 들러리쓸 생각은 없다. 이런 얘기도 되는 거죠. 벌써 1년이 좀 넘었는데요. 목포 가면서 박지원 대표하고 한 이야기 중에 하나는 본인이 절대 호남 민심에 반하는 행보를 하지 않겠다라고 얘기를 했거든요. 왜냐하면 본인 스스로는 자기의 마지막
뭐랄까요. 정치를 마무리할 수 있는 공간이 호남이기 때문에 그러면 호남의 민심이 어떻게 움직이느냐를 볼 때 지금 정권 교체고요. 그거를 고려할 때는 반기문 총장하고 지금 손을 잡을 수는 없는 상태인 거죠. 네. 그러니까 거꾸로 반기문 총장 밑으로 들어갈 수는 없지만 반기문 당신이 국민의당이라는 플랫폼에 오면 그렇죠. 받아주겠다. 네. 근데 지금 반기문 전 총장이 그럴 지금 사이즈는 아니고. 그렇죠. 예. 그리고 그렇게 갔다가는 보수의 표가 떨어져 나갈 거라 하는 반기문 전 총장의 두려움도 있는 것이고요. 네. 그럼에도 불구하고 이제 완전히 결별 혹은 다시는 붙을 일이 없다. 저는 그건 아니라고 보는 게 보수 진영의 후보들이 가지고 있는 큰 한계는 현재 박근혜 정권을 탄생시켰다고 하는 거의 이번 대선 국면에서는 원죄에 가까운. 네. 그래서 이제 새누리당이든 바른정당이든 지지율이 안 나오잖아요. 네. 반기문 전 총장도 그렇게 보수 진영하고만 손을 잡아버리면 그것은 정권 교체냐 아니냐의 프레임 속에서 아니다로 판가름이 나버리잖아요. 그러니까 다만 이제 새누리당 의원들이나 바른정당 의원들을 보면 겉으로는 본인들이 뭐 전망이 없다, 희망이 없다라고 얘기를 하고 어떤 분들은 밥자리에서 질서 있는 패배 뭐 이런 이야기도 하거든요. 그런데 그게 그렇게 말은 하면서 그게 진심으로 전혀 보여지질 않아요. 정치인은 지지율이 5%만 나와도 자기가 이긴다고 생각하는. 예, 오히려 질서 있게 판을 키워서 지금 현재 본인들이 끌어안을 수 있는 모든 사람들을 다 끌어안는 그런 판뒤집기를 지금 노리고 있는 걸로 다들 생각을 하거든요. 그런데 이제 자기들 힘만으로 부족하고 거기에 이것이 이 사람하고 붙으면 이것이 정권 교체인가 아닌가 헷갈리게 하는 역할을 할 수 있는 유일한 정당 혹은 인물이 국민의당이기 때문에 국민의당을 끊임없이 이제 이 변수를 놓고 있는 거죠. 이분들이 끌어들일. 그러니까 국민의당이 지금 선전을 하는 거는 그 바른정당하고 새누리당한테도 전혀 나쁜 상황이 아니라고 본인들도 생각하고 있어요. 당연하죠. 그래서 이제 국민의당이 거꾸로 손을 내밀어서 이쪽 진영의 후보 예를 들어 반기문 전 사무총장 후보의 손을 내밀어 손을 맞잡고 반기문 전 총장 당시는 10년 동안 국제외교만 맡았으니까 외치를 맡으시오. 네. 대통령, 이원 집정부제나 이제 분권형 대통령 이게 많이 나잖아요. 그리고 나는 그러면 총리를 맡겠어. 그래서 이제 반기문만 뽑으면 안철수가 따라온다든가 안철수를 뽑으면 반기문이 따라온다든가 1+1 전략이라고 계속 제가 표현하는데 그 대선 전략이 기본적으로 있다고 봅니다. 그러니까 지금 여권에서도 전략 두 가지가 뭐랄까요. 양립하는 것 같은데 하나는 황교안 총리로 가자라는 쪽이 있고 다른 한쪽은 말씀하셨던 것처럼 안철수랑 카드 있지 않느냐라고 하는 그 두 가지가 지금 대립되고 있는 상황이 아닌가. 황교안 전 총리 단독으로 집권이 가능하겠는가. 인기가 아무리 올라간다 한들 그 새누리당의 지지율이 아무리 못해서 10% 선을 유지하는 것처럼 하지만 지지율이 올라오지는 않는 것처럼. 그렇죠. 황교안 전 총리도 10%까지는 갈 수 있는데 과연 그걸 뚫고 넘어갈 수 있느냐. 이런 고민이 있을 테니까 누군가 손을 잡아야 된다는 생각 계속 할 거야 아마. 그렇죠. 정지석 원내대표 같은 경우에는 어제 페이스북에다가 황교안 총리가 지금 본인이 출마한다고 하는 것은 말이 안 된다. 엄청나게 어찌 보면 좀 본인이 사표 내고 본인이 수리하는 거죠. 예. 그렇게 강하게 반대를 했거든요. 예. 여기에 조심스럽게 좋아요를 누른 사람이 박지원 대표입니다. 예, 아무도 아마 그 명단은 들여다보지 못했을 거예요. 근데 기자들이 또 꼼꼼하게 들여다보니까 좋아요 명단을 쭉 보니까 박지원 대표가 있더라고요. 황교안 전 총리가 아니라 자꾸 둘 다 전 총리라고 하는데 머릿속에 이미 전 총리인 거죠. 황교안 대행이 나올 경우 본인들이 그리는 그림이 흐트러질 거라고 생각하는 분들이 지금 이런 얘기를 하는 거죠. 예. 정진석 전 원내대표는 반기문 맨 아닙니까? 그렇죠. 예. 그리고 이제 박지원 대표도 안철수하고 이렇게 그림을 반기문 정도 그림 혹은 다른 분하고 그림을 그려야 되는데 이게 갑자기 황교안 대행이 나와버리면 그림이 달라지니까요. 그렇죠. 예. 그래서 그림이 흐트러지는 걸 싫어하는 거죠, 서로들. 그렇죠. 그래서 이제 아래로 손을 맞잡았는데 살짝 들킨 뭐 이런 그런 상황이었습니다, 어제는. 예. 자, 오늘도 역시 딱히 취재해온 특별한 뉴스는 없었습니다. 한결의 허영 기자였습니다. 감사합니다. 네, 리처드 도킨스를 잘 모르시는 분들이 오늘 문자를 보니까 제법 있으신 것 같습니다. 네, 70년대 이기적 유전자라고 하는 세계적인 베스트셀러를
쓰신 뭐랄까 20세기의 다윈 정도로 자리매김하신 분입니다. 네, 그래봐야 한국에서는 저보다 덜 유명하지만 그 점을 인정하시고 다음 방한 때는 여기부터 출연하시기로 하셨습니다. 김어준이었습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.